Bismillah bihamdi. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan thayyibatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'du. Fa kaifa halukum ayyuhal musyarikun al-kiram? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bikhair ya Ustaz. Alhamdulillah wa syukru lillah ala hadhihi ni'mah al-'azimah allati an'amaha Allahu alaina jami'an. Fa jadirun bina an nastanfi'a wa an nantafi' bihadha an-ni'mah al-'azimah, يعني نعمة الصحة والفراغ بعد الإيمان والإسلام. نستفيد من هذه الفرصة الثمينة لأن نتعلم ونأخذ سهما كبيرا من درس اللغة العربية الذي سنستمره في هذا الصباح المباكر، في هذا الصباح المبارك، بالدرس الجديد، الدرس الثاني من الكتاب. بعد الشكر والحمد على نعم الله سبحانه وتعالى، هيا نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا ديننا وأرشدنا إلى صراط الله المستقيم، والذي أتى بأسوة حسنة في جميع نواحيها، في جميع جوانبها. من تلك الجوانب هي جانب اللغة، أنه هو الذي أفصح الناس الناطق باللغة العربية بلغة الضاد، وبيد أنه من قريش، وهو أفضل الشعوب والقبائل، أفضل القبائل في العرب. أيها السادة والسيدات الكرام، قبل أن نخطو أبعد إلى درسنا هذا اليوم، أدعوكم بخالص النية وبخالص الشكر وبخالص القلب، طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى، هيا نفتتح درسنا في هذا الصباح المبارك بالبسملة. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا برحمتك يا ارحم الراحمين. أيها السادة والسيدات، أيها الآباء والأمهات، أيها الحاضرين، أيها الحاضرون والحاضرات، أيها المسلمون والمسلمات، هيا في بداية هذا اللقاء المبارك أنا أقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا من جديد في سلسلة تعلمنا للغة العربية. بعد الشكر والصلاة والافتتاح لهذا الدرس، فنخطو هذا الصباح إلى الاستماع. واستماعنا في أول الدرس عن طريق، كما قد سبق قد مر بنا قبل قليل، عن طريق الاستماع إلى المقدمة من المدرس، عن طريق أنكم تستمعون إلي خلال المقدمة، السلام والصلاة والشكر، وبعد ذلك الافتتاح. وبعد ذلك بعد الاستماع إلى المدرس نستمع بعد ذلك إلى الإخوان
إلى المشاركين، إلى أحد المشاركين، إلى طالب من الطلاب، إلى تلميذ من التلاميذ، إلى مشارك من المشاركين الذي قد اشترك معنا في هذه الحلقة الدراسية الافتراضية. فأدعو الاسم الأخ المقرر، الأخ المؤين، الأخ المختار الذي اختاره الرئيس لأن يتقدم أمامنا جميعا بتدريب على اللغة العربية. من هو يا سيد الرئيس؟ هذا يوم مقدمة سيدة تريانا. تفضلي. أهلا وسهلا، تفضلي يا سيدة، الفرصة لك كلها، تفضلي يا سيدة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi wa bihamdi uhayyikum bitahiyatil Islam. Tahiyatul mubarakan min indillah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal Islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa maulana wa safiina khalilan wa nabiyyin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhas sada wa saada, kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi silsilatin ta'limil lughatul arabiyyah ma'a muallimuna As-Sayyid Arta Mahyudin rahimakumullah. Ayyuhas sada wa sa'adah wa fa'nahum jami'an as-suhulahu tafahum fi munabi'atin fi hadhihi dars. Al-an nata'allama al-lughatil arabiyyah ma'a Ustadz Arta Mahyudin. Ustadz Arta Mahyudin, tafadhol. شكرا لك يا سيدة تريانا على التدريب، وشكرا أيضا للمشاركين المستمعين، ونقول بعد ذلك أهلا ومرحبا، أهلا ومرحبا لسيدتنا سيدة يونيا الكريم. الحمد لله هي اليوم حضرت معنا بعد أن أصابها المرض. ندعو الله لها بالشفاء، ندعو الله لها بالشفاء عاجلا، شفاء لا يغادر بعده سقم. كيف حالك اليوم يا سيدة يونيا؟ هل تحسنت كثيرا؟ Alhamdulillah baik Pak Ustadz. الحمد لله. أهلا، الحمد. تفضلي بالانضمام معنا. طيب أيها السادة والسيدات، السادة والسيدات. السادة، كلمة السادة هذه جمع من كلمة السيد. سيد، سيدان، سادة. سيد، سيدان، سادة. وأما سيدة، سيدتان، سيدات. ذلك نقول أهلا، نقول لكم أيها السادة والسيدات، أيها السادة والسيدات. طيب أيها الحضور، أيها المشاركون، أيها الجمع الكبير، أيها الجمع، هيا بنا نتعلم هذا الصباح، نتعلم القراءة. وأما الكتابة
imla'il faqra, ya, tamsis al-masmu' alladhi kuntum bihi liqa'ina as-sabiq. Insyaallah sanaqumu bihi al-liqa' at-tali, fil yawm at-tali insyaallah. Wa amal yawm sanadkhul awalan sanabtadi bi ad-dars al-jadid, yani dars al-qira'ah. Wa ana talabtu minkum ayyuhal musharikuna jami'an an taqra'u hadhihi al-qira'ah hadha an-nas an-nas lid-dars ats-tsani fi waqtin qabla hadha al-waqt. Ibu bapak sekalian, hari ini kita akan berlatih membaca kembali. Ya, kita akan melangkah ke tahap yang kedua ya. Tahap yang kedua dari level membaca. Kalau untuk melafalkan, ini sudah diminta dari ibu-ibu, bapak sekalian untuk berlatih melafalkan terlebih dahulu di tempat masing-masing. Nah, selanjutnya hari ini kita akan lanjutkan dengan mengkaji makna fahmul makru. Wa ba'da dzalik nantahi bi amalia al-qiraah, yani qiraah i'rab. Nanti terakhir kita akan lanjutkan dengan membaca i'rab. Hal antum musta'idun? Hal antum musta'idun? Ya Ustaz. Musta'idah. Baik, ibu-ibu, mari kita lihat ya. Ya. Kita lihat. Naam. Untuk pelajaran kita yang kedua ya, untuk pelajaran kita yang kedua, ini silakan. Dari segi judul, apa ada yang belum memahami apa maksud dari judul? Ini artinya ibu-ibu sekalian sudah, bapak juga sudah membaca, sudah melatih diri sendiri untuk memahami bacaan ini terlebih dahulu. Jadi kita lanjut kepada level yang kedua, yaitu level mendiskusikan kalau ada ungkapan, kalau ada kata, ada ungkapan, ada kalimat, ada paragraf yang belum terpahami maksudnya. Silakan ibu bapak sampaikan. Untuk judul aman judul? Aman Pak Ustadz. Aman Ya, Pak. Aman kalau judul. Kalau judul. Oke, baik. Untuk judul juz yang pertama aman? Juz awal. Yang saya garis Judul bawahi ya, aman, ibu-ibu insyaallah. bapak sekalian, mudah-mudahan ibu Salatu. terbiasa menggunakan perangkat ya, sehingga komunikasi kita bisa ya. Yang saya garis bawahi ada ungkapan yang belum terpahami. Paham. Ya, baik ya. Lanjut berikutnya, baris pertama dari paragraf ya. Baris pertama dari paragraf pertama ada yang belum terpahami? Ahimna. Oke ya. Baris kedua dari paragraf pertama. Ustaz, Dan usaha Ustaz. nah, ini enggak kompaknya begitu. Enggak kompak gitu. Enggak kompaknya begitu ya. Kita pindah ke baris kedua, ada yang baru baris pertama. Ibu-ibu yang lain ya, yang sudah dapat usaha apa? Surat Al-Baqarah 286. Apa? Nah, Ibu yang sudah dapat, ini ada teman kita, Bu Penny, belum memahaminya. Tidak memberikan beban. Yang saya lingkari, mohon maaf, yang saya lingkari ini kelihatannya. Ibu-ibu tidak melihat ke layar ya kelihatannya, tapi masih sibuk dengan berinteraksi dengan buku tulis masing-masing, buku catatan masing-masing. Yang saya lingkari apa tidak terlihat? Bebannya. Usaha. Apa maknanya? Usaha. Kesanggupannya. Kesanggupan. Kesanggupan. Baik. Ya, bisa kita kesanggupan. Kita lanjut berikutnya. Baris kedua, apa ada yang belum terpahami? Belum nih. Ya wala tu'asir. Mana hadis syarif? Mana
Hal lam tafham makna al-hadis? Hadis syarif. Apa makna Lam tafham makna al-hadis? hadis syarif? Lam tafham makna al-hadis? La Hadis afham. ya. Al-hadis huna bimana qaulur rasul. Al hadis afham. Yes. Asyarif Aqwal wa Asyarif af'al hadai min Rasul. kalimah wahidah asyraf. Asyraf al-anbiya wal mursalin. oh Afil. Hadhihi min nafsil kalimah. nah, Ma makna syarif? Asrofil. Syarofa. Dari syarofa ya. Syarofa. Jadi kata Syarifah. syarif itu seakar dengan kata asyraf. Ya, asyraf. Siapa yang tahu sinonimnya asyraf atau syarif? Sahih. Siapa yang udah dapat sinonim dari asyarif? Asyraf. Karim. Ya, ahsanta. Akram, karim. Al-Majid, Al-Majid, hunaka dan kalimah Majid. Majid amjad. Baik. Naqtu ila satr al-thalith. As-satr al-thalith min al-faqrah al-ula. Hunaka kalimah majhulah atau ghair mafhumah. Oh ya. Surat Hajj. Surat Di dalam Surat Hajj surat ayat 78. ayat 78. Dibaca Kalimat ghair mafhumah. Wa ja'ala alaikum fid din. Dalam surat Al-Hajj min haraj. Min haraj. Wa ma ja'ala alaikum. Min Hazihi surah ayat. Ibu-ibu, bapak sekalian ya, mohon ini ya, jadikan suara kami sebagai satu-satunya pemandu sehingga kita bisa melangkah bersama. Ya, jadikan suara saya sebagai satu-satunya pemandu sehingga kita bisa kompak dan kita bisa melaju bersama-sama. Sekali lagi, baris ketiga dari paragraf pertama, apa ada yang belum terpahami? Fahim. Oke, baik. Berikutnya, baris terakhir dari paragraf pertama, apa ada yang belum terpahami? Masyakoh. Masyaqqah. Masyakoh itu sinonim dari haraj. Masyakoh sinonim dari haraj. Haraj sendiri itu haraj dengan masyakoh sinonim dari kata usr. Kemudahan. Usr sendiri lawan kata dari yusr. Oh, kesulitan. Inna ma'al usri yusra. Ya, al-usr di mana al-haraj di mana al-masyaqqah. Kata yang lebih umum dari itu adalah as-su'ubah. As-su'ubah min kalimah so'bun. So'bun apa sinonim, apa antonimnya? Sahlun. Sahlun. Izan yusrun sinonimnya adalah sahlun. Sahlun, yusrun. Yusrun, haraj, masyaqqah. Lawannya yusru. Intahaina minal fiqrah al-ula. Al-an nakhtu ila al-fiqrah al-thaniyah. Silakan kita beranjak ke paragraf kedua. Apa ada ungkapan, ada kata, ada kalimat yang belum terpahami? Wasama hatihi. Ada. Pernah dengar ungkapan ismahli? Izinkan saya. Ismahuli. Pernah dengar ungkapan ismahli? Ya, ismahuli sama ya? Nah, ismahuli kalau untuk bentuk jamaknya. Oh ya. Ya, pernah dengar. Nah, Berarti itu satu diizinkan. makna ya. Ya, itu Ya. satu makna.
Nah, ini dalam konteks yang lebih umum ya, dalam konteks yang sama umum itu ada namanya at-tasamuh. Tasabuh, menyerupai ya. At-tasamuh ya, at-tasamuh baina mu'taniki al-adyan, baina al-yahud, baina an-nasara, baina al-muslimin, baina al-muslimin, thumma baina al-budhiyin wal hinduqiyin. At-tasamuh. At-tasamuh. As-satar at-tani. Fahim. As-satar at-tani. Baris kedua ada. Baris ketiga. Karena saya wa fima yali misal al-maksud di ayat. Fima yali, di mana ba'da hadza. Fima yali ba'da hadza. Lalu Misal yani lihadza al-yusr. Bimakna qabla hadza, yani qabla hadza at-tayammum liman lam yastati al-wudu yusrun. Iftar shaim fil marad yusrun. Iftar shaim fi safar aidan yusrun. Hadhihi amthilah. Wa ba'da hadha aidan misal akhar. Misal jadid. Misal ghairu ma dzakarnahu. Ma hiya al-awwal fil faqrah athaniya. Misal akhar. Misal jadid atau ziyadah misal atau idafah misal. Idafah ziyadah misal. Misal akhar بعد هذه الفقرة. تفهمون معنى الفقرة أو فقرة؟ تفهمون معنى الفقرة أو فقرة؟ Ide ya. Oh ya. لا فقرة، هذه فقرة. هذه فقرة أولى. Oh, هذه opini, فقرة ثانية. pendapat. paragraf. لا هذه فقرة ثالثة. الفقرة من الجمل. جملة تكون واحدة فقرة. Ada yang paham Iya, maksudnya? ya. Main idea. Apa namanya? Lah, Ide di pokoknya mana di awal paragraf? kalimat. Oh, oke. Fiqrah di mana paragraf. Paragraf. Kalau yang ide itu fikrah dengan kaf. Ini fikrah. Belum pernah ya ketemu di tingkat sebelumnya. Paragraf bahasa Arabnya apa? Lama. Belum, Pak Guru. Alhamdulillah hari ini kita ketemu. Untuk paragraf ada yang membaca faqrah, saya lebih suka faqrah. Ada juga yang membacanya fiqrah. Cuman kalau membaca fiqrah itu dia mirip sekali dengan kata fikrah. Ya, qaf dengan kaf bagi telinga orang Indonesia sama aja. Orang Arab mengatakan al-faqir, al-fuqara, masuk bahasa Indonesia jadi kaf itu. Fakir. Fakir ya. Fakir. Jadi al-faqrah paragraf. Satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat, jumlah. Dalam satu jumlah ada fikrah. Ada fikrah asasiyah, ada ide pokok dan ada ide penjelas. Ide pokok
ada pada kalimat pokok, fi jumlah. Baik. As-salisa. Ada Bima fiha Ustaz. bima. Bima fiha. Baik. Berarti nasratu bima fiha. Masih ingat ya dengan itu. Ada mausuliyah dengan min bayaniyah. Iya, iya. Ya, maka emaknya diganti dengan kata setelah min. Bi qiyam, waruku, wasujud, wajulus, ala hay'ah khosoh, fiha, gitu ya. Walakin as-shalah bi al-qiyam, warruku, wasujud, wal julus, fiha, alladhi fiha. Alladhi fiha. Nahtu ila as-safhah at-taliyah. Wa mazilna nahnu fil faqrah ats-tsalitsah. Kita pindah ke halaman berikutnya. Bagian dari paragraf yang ketiga. As-satr al-awwal min al-faqrah ats-tsalitsah lis-safhah al-jadidah. Al-hunaka kalimah ibarah atau jumlah ghair mafhumah. Tasyuku. Jenisnya. Tasyukku di mana masyaqqah. Masyaqqah. Tasyukku min kalimah wahidah masyaqqah. Jadi kata tasyukku itu dari kata dasar yang sama dengan masyaqqah. Jenisnya masuknya jadi apa ini? Isim Lihat apa? ciri-cirinya coba. Lihat ciri-cirinya. Ibu coba gunakan ilmu yang sudah dimiliki. Jenisnya apa? Jenisnya ini enggak ada alif lam, berarti ini isim, Ustaz. Tasaku masdar, ada taknya, tasyuku. Dari masyaqqah yang suku. Ibu, Bu Novia ingat Bu Sri Hastuti? Ya. Ya, Itu. punya teman yang masih muda dan menarik. Namanya siapa? Anita. Atin, Bukan, Bu. namanya Atin. Anita itu adalah warisan dari guru atau ustaz ibu. Tapi kalau temannya Bu Sri Hastuti yang masih muda dan menarik namanya Atin, Bu. Atin. Ada tak, Bu. Masih muda dan menarik, Atin. Ada tak, Bu. Iya. Tak. Berarti dia bukan isim, Bu. Tidak fi'il mudhari. Ibu dapat Anita dari siapa, Bu? Lekat sekali dalam ingatan. Sampai lupa temannya Sri Yang Hastuti. bikin bingung, Bu. Sebentar. Anita dari sebelumnya, Ustadz. Dari Mustaqili, Oh, iya. Anita. Ya, dari Mustaqili. Ini saya masih bingung, minta tolong sekali, Ustadz. Tasyuku. Nah, ini yang saya bikin bingung ini, kan ada domir-domir biasanya kalau ada fa'il, ada fi'ilnya. Nah, yang saya bingung benar dari dulu sampai sekarang, di tasyuku ini memang ada domir anta ya Ustadz, kalau tidak Bukan. salah. Benar ya? Bukan, Bu. Kalau Kalau itu yang ada saya nggak kalau ada tak kemungkinannya dua. ya, gimana Bisa Ustadz? dia, bisa Ya. bisa anta. Oh, iya dua, betul. Oke. Iya atau anta. Oke, saya tahu ada Terus? dua. Kemudian yang saya tanyakan, apakah hiya sama anta itu khusus orang aja, manusia? Tidak. Atau Tidak. Karena itu
domir bahasa Arab tidak diistilahkan dengan kata ganti orang. Kalau bahasa Indonesia itu namanya kata ganti orang. Kalau bahasa Indonesia, kata ganti itu orang. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kata ganti bukan hanya untuk orang. Ya. Domir bukan hanya untuk orang. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya Ustadz. Jadi kalau ada kata ganti ini hanya bukan untuk orang, ini kemana ini taknya Ustadz? Coba lihat, tasyuku maknanya apa? Belum dapat. Saya cari-cari. Masyakoh, Bu. Tadi udah di masyakoh. Jangan lupa tadi udah dikasih arahan masyakoh, Bu. Kesulitan ya Ustadz. Menceraikan, dasarnya? membelah ya, memisahkan. Sulit. Lihat Ibu, tadi kita udah bahas ya. Ini mungkin terlalu cepat ya Ibu berpikirnya. Tadi kita bahas di paragraf pertama, masyakoh, ini kalau Ibu lihat ke kamus memang akan ada banyak makna ya kalau Ibu lihat kamus. Tetapi kamus itu bukan solusi akhir. Lihat konteksnya. Tadi, masyakoh itu sinonim dengan haroj. Haroj itu sinonim dengan usr. Iya. Usar. Masyakoh tadi lawan dari yusr. Kesulitan. Yes. Apa maknanya yusr, Bu? Yusr itu kemudahan. Pakai Kalau ini aja, usr- mana dasar dulu, biar jangan terjebak. Mudah. Iya, berarti masyakoh Yang mudah. pakai mana dasarnya dulu, Bu? Mudah. Berarti masyakoh Mudah juga. tidak, Bu, karena tadi ilmunya masyakoh itu lawan dari user. Oh, Nggak bisa sama kalau berlawanan. ya, saya enggak. Sulit. Usra. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya, coba Ibu lihat di paragraf yang tadi, apa yang sulit? Sholat. Itu Nanti dulu, untuk biar Bu sholat. Novia dulu ya, Bu Triana, supaya Bu Triana punya kemampuan untuk mandiri dan mengembangkan kemampuan sendiri ya, tidak terus terombang-ambing. Karena ini nggak bisa diimpor, pinter itu nggak bisa diimpor, kayak kita impor foto, kayak kita ngecas langsung gitu, dicolokin udah nyampe gitu. Itu harus berproses dalam diri sendiri. Apa Bu? Di dalam kalimat tersebut apa yang sulit? Itu dalam sholat berdiri, ruku, sujud, gerakan-gerakan sholatnya. Sulitan Itu itu. kalau dihimpun jadinya apa, Bu? Berdiri, ruku, sujud, duduk itu apa? Kalau dihimpun satu kata namanya apa? Gerakan atau sholat aja. Sholat. Coba lihat, as-sholat itu domirnya apa? As-sholat. Huwa apa hiya? Sholat ini Ibu pilih yang saya kasih alternatif ya. Huwa apa hiya? Hiya. Maka cocoklah tasyukku. Iya, masuk. Mas Ustaz. Oh, aku nulis dulu biar nggak lupa larinya gimana. Ya, Tasku, ya. makasih Ustaz. Ya Ustaz. Baik. Ya. Ibu-ibu, bapak yang lain yang berdiam diri sebenarnya itu tidak membahagiakan ya. Karena kecenderungannya orang Indonesia kalau berdiam diri itu karena nggak ngerti, nggak pernah belajar, nggak mau aktif, kecenderungannya itu jadi tidak membahagiakan. Ya. Tapi bisa jadi kita berbeda ya. Kita berdiam diri karena sudah pada pintar semua. Tapi ya, kalau pengalaman saya, ibu bapak sekalian, saya bisa salah, bisa. Kecenderungannya kalau berdiam diri itu karena nggak ngerti. Sehingga karena saking nggak ngertinya, dia nggak paham maksud ketika kita berkata, ayo ibu bapak, kalau ada yang belum dimengerti, silahkan ditanyakan. Pernyataan itu aja sering nggak dipahami. Gitu. Paham Pak Guru. Loh kok diam? Itu karena memang ada ketakutan. Ibarat orang sakit, takut ketemu dokter, takut cerita penyakitnya. Nggak bagus ya kalau belajar ibu bapak, karena ya mungkin di tempat lain cocok ya ibu bapak sekalian, karena suasana yang dibangun adalah seperti di majelis taklim. Memang kalau majelis taklim cocok ya diam. Kenapa? Kalau majelis taklim itu rame kan repot, ustadznya ngomong, kalau pesertanya ngomong gitu, yang ceramah bagaimana gitu. Sehingga ibu-ibu
bapak-bapak aktivis majelis taklim, di kelas bahasa pun juga seperti di majelis taklim. Ngerti kagak ngerti, cicing wae. Oke, berikutnya baris kedua untuk bagian dari paragraf ketiga yang ada. Nah, paragraf ketiga di halaman 26. Tafadhalu. Fahim tuh. Insyaallah. Iya. Berikutnya baris ketiga. Ya. Fahim tuh. Insyaallah. Baik. As-satr al-akhir, baris terakhir. Nah, Muttaji'an ini ada au mustalqiyan. Mustalqiyan. Muttaji'an. Mustalqiyan. Nah. Al-julus, kalau tidak bisa julus, Julus. Baring. muttaji'an. Muttaji'an. Muttaji'an alal jambi. Ya, yang di samping ya, muttaji'an alal jambi. Rajam. Seperti posisi kita kalau mau tidur. Tidur yang disunahkan. Berbaring. Kalau mustalqiyan seperti posisi orang yang sedang sakit. Ya. Seperti orang yang sedang sakit. Dia menghadap ke ini, menghadap ke langit-langit. Kalau Maksudnya muttaji'an, ya muttaji'an itu seperti kita tidur ya, yang posisi Iya. sunnah. Ya. berbaring ya, Pak Guru. Miring. Mustalqiyan apa? Mustalqiyan. menang apa sih? Telentang ya Telentang. bahasa Telentang. Indonesianya. Pantesan Telentang. sakit ya, pantesan sakit. Mustalqiyan pantesan sakit karena tang ditelen. Oh, Telentang. 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 Ini kalau puasa batal tuh telentang tuh. Iya, berarti tadi tidur sunnah. I don't understand. Haza Nanti aku belum mustalqiyan. berfoto. Unzuru as-surah. Unzuru as-surah. Mustalqiyan. Nah, ada mustalqiyan. Unzuru as-surah. Unzur. Saya lihat sudah. Hazi as-surah muttaji'. Muttaji yang berbaring. Ini. Kemiring. Ini nih ada. Maujud apa ya? Ngomongnya gimana? Fi surah. Nah, Misalnya- hazi surah yani yas muttaji'. Miring. Ya, oke. Maaf Pak Guru, baris keberapa Pak Guru tadi sinyalnya mana, Bu? hilang. Ah, Yang dibicarakan sekarang. masih di halaman 26 baris terakhir. Baris terakhir dari paragraf awal di halaman itu. Ya, Paragraf syukron. ketiga dari judul. Paragraf ketiga dari judul. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, al-an al-faqrah ar-rabi'ah. As-satr al-awwal.
Ya Pak Guru. Wujud. Al-kalimah. Hmm. Lama 5. Lama. 5 apa lama? Lama ini. Baris pertama ada. Ada. Apa di baris pertama? Lama. 5. Lama dimakna indama. 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 Au Ketika. hinama. Au fi waktin. Pak Guru tanya ini bacanya walima atau walama, Pak? Walima. Untuk bacaan nanti kita dalemin Oh, lagi. nanti. Iya, Pak. Kalau ini ya, kalau misalkan kita bisa memanfaatkan ilmu di pelajaran-pelajaran sebelumnya ya. Pelajaran sebelumnya kita pernah membahas apa maknanya kalau kita baca 5, apa maknanya kalau kita membaca lama. Itu coba diingat-ingat ya, itu. Apa maknanya kalau mengatakan 5, apa maknanya kalau kita mengatakan lama. Yang tadi yang sudah dijelaskan adalah ini maknanya, ya nanti Ibu Bapak cari ini cara membacanya bagaimana. Kalau maknanya adalah fi waktin, indama, inama. Sama berarti. Ketika lama. Ya. As-satr ats-tsani, silakan. Baris kedua dari paragraf keempat. Kata sol Pak Guru. Hmm? Kata sol menurut saya ini afil amr. Tapi Yang kok mana, ada Bu? tas sol. Lahu faqala Sol. lahu. Sol. Soli enggak ada ya, ada itu. Ibu, Sol. itu apa maknanya? Salatlah. Coba Kalau- Ibu ingat, mudhari'nya apa? Sholat. Mudhari'nya ingat Yusol. nggak? Ya. Wasol. Ibu kalau sholat pakai itu nggak? Pakai lafal niat nggak? Ya, nama Coba. itu. Apa kata Ibu? Coba Ibu Usoli. tuliskan. Coba Ibu tuliskan. Oke. Usoli. Nah, coba lihat. Boleh saya lihat, Ya. Bu? Tunjukkan ke layar. Sebentar, saya Ini ingin ya? lihat. Seru. Bentar. Ini yang di kotak. Ya. Itu ya. Oke, baik. Itu domirnya apa, Bu? Saya. Ana. Domirnya huwa? Kalau huwa. Yusoli. Nah, coba tulis. Lalu kembangkan menjadi fi'il amr. Ya. Nih, fi'il amrnya nih. Yusoli sol biasa. Maaf Pak Guru. Sol ada yang majzum kan biasanya. Coba Bu, Ibu jangan terlalu banyak loncatan berpikirnya ya. Saya kadang-kadang susah ngikutin. Ya. Ya, Yang jadi saya tadi ingat itu yusolli, ya, yusolli Ibu kembangkan menjadi fi'il amr. sol. Soli, solah. Apa Saya pikir yang Ibu sol. pahami ya? Jawabannya. Apa yang Ibu pahami cara untuk membuat fi'il amr? Itu ada yang sukun terakhirnya secara umum. Jalasa yajlisu ijlis. Nah. Coba, Shola yusol. apa yang Ibu lakukan kalau dari mudhari ke amr bagaimana? Apa yang Ibu lakukan? Sebentar Pak Guru, Pak- tolong ditunjuk Pak Guru.
Saya belum dapat juga, Pak Guru. Belum dapat apa? Yang dibicarakan, tolong ditunjuk di situ, Pak Guru. Nunjuk apa, Bu? Tulisannya itu, Pak Guru. Tulisannya ada di Bu Novia. Enggak, yang sekarang, yang paragraf yang sekarang dibahas. Yang mana? Yang ditanya Bu Novi. Ini, Bu. Ya, Quran Pak Guru. Iya. Bagaimana, Bu Novi, untuk mudhari Iya. menjadi amr? Pertama dimatikan dari mudorinya, huruf akhirnya disukun. Terus? Huruf sebelahnya itu kasro, berarti huruf awalnya fathah. Tapi kalau huruf sebelahnya domah, berarti huruf awalnya domah juga. Jadi begini, Secara Ibu Bapak ya. Ini untuk yang tidak pinter-pinter amat ya. Ya, untuk Iya. yang tidak pinter-pinter amat, langkahnya adalah untuk fi'il amr ya. Itu ada 2 langkah utamanya. Satu. Dari mudhari ke amr, Pak ya. Ya. Yang pertama, huruf pertamanya hilangkan. Sorry. Oke. Yang kedua, huruf terakhirnya disukunkan. Ini huruf terakhirnya apa? Ya, Ya. Ya. Ya-nya mati apa hidup? Hidup. sebenarnya kalau kayak gini nggak tahu ya. Rancu. Ya-nya hidup apa mati? Sebetulnya sih Yang mengatakan hidup dia hidup di hidup di A apa hidup di I? Yusolia. Yusoliu. Hidup. Hidup. Iya Yusolia. ini, Ibu Bapak lihat yang saya tulis tidak? Iya. Ya. Yusoli. Dia hidup di U apa hidup di A apa hidup di I? Di U, Pak. Mudhari jadi U. Ah? Susah. Dia hidup di U apa A apa I? U. Ada yang melihat U dia? Bentar. Kodoro. Kodoro. Nggak usah terlalu tinggi-tinggi ilmunya kata saya. Ini untuk yang kurang pinter aja. Jadi Ibu Bapak lihat nih, dia hidup di U apa di A apa di I? Sukun kayak I dong. Ini A ini. Ciri-cirinya aja lihat. Ayo segera gitu, biar cepat tuntas diskusinya. Ini dia hidup di U apa A apa I? U. Di U, Pak. Di U, Pak Guru, di U. Ada yang lihat domah nggak dia? Enggak ada. Ada. Berarti kita eliminasi. Yang lain, dia hidup di U, jangan lagi nggak Solia. kelihatan. A, I. Saya A lagi, di A. ada yang lihat fathah nggak dia? Enggak ada. Ada itu. Eliminasi. Setelahnya ya. Iya. Eliminasi. Ini U apa I? I. I. Ada yang lihat I di bawah ya? tidak. Sebelah. Berarti Dia kita sukun. sebut dia tidak hidup. Oh, tidak tidak hidup. hidup. Oh, Kalau tidak dia hidup. tidak hidup berarti istilah lainnya Sukun. mati. Mati, sukun. Lawannya. Mati. Tuh. Pak Kalau Guru, dia hidup berarti dia mati gitu. Kalau Mati. mati diapain Ibu Bapak sekalian? Pak Guru, Dieliminasi. Diapain kalau udah mati? Dibuang. Dikuburkan. Dikubur. Udah mati dikuburin. Sehingga yang tersisa adalah soli. Soli. Gitu. Soli. Soli. Di mana sulitnya? Majelis. Pak Guru, berkaitan Tadi dulu Pak. tentang Tadi dulu Pak. Tadi dulu. Gimana Ibu Bapak sekalian? Di mana sulitnya? Kuburannya itu. Harus tahu dulu yang pertama. Urutannya tadi nggak tahu. Cara berpikirnya diurutin dulu. Dibuang yang depan. Nah, kemudian yang ujungnya. Nah, ini.
proses terakhir dari ya itu sehingga dimatikan. Ya, insya Allah Coba ingat. kita bikin satu contoh ya, Ya, Mudhari'nya adalah darinya adalah. Kul. Ya, Ya, tak. makan. apa nomornya? Boleh jawab semua Pak Ustaz, Pak Guru. Boleh? Boleh. Silakan. Tawakal kalau Iya, apanya. bagus. Jihad. Apa nomornya? Jahid. Ja, Oke, sudah bagus. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, Pak Guru. Berkaitan diskusi yang tadi dengan iya di akhir, tadi kan berkaitan harokat dumah, kasroh dan fathah itu tereliminasi karena karena ada ya-nya itu mati. Nah, pernah diskusi kita itu yang masih ingat ketika kita itu sebelum yaitu berharokat kasroh, maka dia akan hidup ya-nya itu. Nah, hadis. ini saya belum pahamnya Sama, berkaitan. saya juga belum paham maksudnya apa. Sama. Pernah Nanti pernah kalau kita pernah diskusi ketika Ali ya-nya itu dia hidup ya-nya karena kita mau pakai sebelum ya itu lamnya itu kasroh, kita itu harus isim apa fiil, Pak? Ali itu isim apa fiil? isim. Kalau yusolli isim apa fiil? Oh, ya, fiil. Berarti mungkin kita beda ya itunya. Yang kita bahas hari ini adalah fiil. Bapak berpikir tentang diskusi terkait dengan isim. Jadi saya belum paham kalau yang ini. Ya, baik. Berarti yang saya ingat itu berkaitan tentang diskusi yang kemarin itu saya masih pemahaman saya karena ketika itu kasroh sebelum ya itu harus dihidupkan. Itu yang pemahaman saya berkat dari diskusi yang lalu. Apakah kalau isim ya? atau Kalau isim Pak, isim ada yang sukun nggak? Akhirnya? Isim nggak ada. Kalau fiil? Ada. Nah, jadi itu beda negara, Pak. Beda negara. Baik ya. Jadi pola metodenya beda ya. Kalau beda. Masing-masing ada itu ya. Nanti bicara itu secara umum beda. Baik, Pak Guru. Yang lain? Oke, lanjutkan. Bu Novia, apa? Ada yang masih ingin ditanyakan? Baik, ibu-ibu yang lain silakan kalau ada dari paragraf keempat atau paragraf kedua di halaman ini, halaman 26. Baris pertama sudah tidak ada, baris kedua tidak ada, baris ketiga. Baris keempat. Kalau tastati itu artinya sanggup itu Pak Guru, lam tas. Tidak Ibu sanggup itu menduga artinya. demikian ya? Ibu menduga demikian ya? Hilang, tunggu bentar. Iya, Pak Ibu Guru. menduga demikian ya? Iya. Saya dukung Ibu, ya. Saya dukung Ibu. Kalau udah punya dugaan, saya dukung Ibu. Iya. Ada lagi yang lain? Pak Guru, ma makna janbika. Janika. Janbika, Pak Guru. Triana, ini ingat nggak Zorob? Zorob makan. Oh, tempat. Ya, Iya, apa ingat. saja yang Ibu ingat? Oh, janibi. Oke. Jadi tahta gitu ya. Janibi mungkin ya. Syukran Ustaz. Gitu. Jadi ibu-ibu sekalian, ini karena ini ya salah satu yang perlu dilatih adalah
antara satu kata dengan kata lain bisa punya hubungan. Kata kuncinya adalah coba lebih sensitif pada 3 huruf pokok. Ya, 3 huruf pokok. Kalau ketemu 3 huruf pokok itu bisa sering bisa membantu. Seperti kata janib ya. Janib apa Bu Triana? Dan di depan ya Pak Ustadz ya? Kalau amama Bu? Oh ya, Mama di depan. Mama di depan. Ya, kalau janib? Janib kurang paham Pak Ustadz. Ibu pilih aja ya, saya ini ya. Kalau Oke. waro'ah? Waro'a di belakang. Kalau kholfa? Kholfa tuh la arif. Lupa Pak Ustadz. Oke, baik. Kalau fauqa? Fauqa di depan ya? Jadi berapa yang bermakna depan? Ada fauqa, ada kholfa di depan juga tidak Pak Ustadz ya? Jadi usahakan ini jangan ada yang poligami ya. Ya, usahakan jangan ada yang poligami ya. Amama? Amama di depan. Waro'a? Di belakang. Tahta? Di atas. Di bawah. Fauqa? Fauqa di atas. Yang lain mohon ya, Di atas. suara saya saja yang jadi instruksi supaya tidak gaduh. Bu Triana nanti malah tambah bingung Satu aja yang kalau banyak itu ingat ibu jawab. ambil kesempatan untuk jadi pahlawan, malah jadi dia membingungkan ya. Saya Iya. ulangi lagi. Amama? Di depan. Waro'a? Di belakang. Tahta? Tahta di atas ya Pak Ustadz. Fauqa? Tahta di bawah. Oh, di depan. Janiba? Janiba. Pak Guru, tadi tahta di depan atau di belakang ya? Nggak usah terlalu sibuk. Oke. Biar Ibu nanti lebih rileks ininya untuk berubahnya. Saya ulangi lagi. Amama? Di depan. Oke, bagus. Waro'a? Di belakang. Tahta? Di atas. Fauqa? Di bawah. Janiba? Di samping. Oke. Ya. Kita ulang lagi sekarang. Ibu kalau menyebut tahta identik dengan apa? Tahta tuh kayak ke atas, Pak Ustadz. Pak Guru. Enggak, ini bahasa Indonesia nih, bahasa Indonesia. Sebenarnya tahta Kalau tuh Ibu dengar kayak kata kedudukan. tahta, itu identik Yes. dengan apa? Tahta dengan kedudukan ya? Ya. Kalau Ibu duduk di Posisi. mana? Duduk? Oh, di bawah. Oke, udah ketemu. Oke, sip. Thank you. Syukran Pak Ustadz. Afwan. Kita ulang sekarang. Amama? Di depan. Waro'a? Di belakang. Tahta? Di bawah. Oke. Fauqa? Di atas. Janiba? Di samping. Oke. Janiba 3 huruf pokoknya apa kira-kira? Jim, nun, ba. Apakah ada di janbik? Ada. Janbik. Ya. Ada ya? Ya. Syukran Pak Ustadz. Oke. Jadi janbiknya ini nih lihat nih gambar yang ini. Ada janbik kan? Ada janbik. Oke. Oke. Baik. Baik. Terima kasih Ya, Pak Guru. berikutnya ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita pindah ke berikutnya. Silahkan ibu-ibu, bapak sekalian, paragraf berikutnya. As-satr al-awwal, baris pertamanya. Paragraf keberapa Pak Guru? Saya tadi itu Yang saya kotakin. Oh, gimana?
Ayo, ini ngerti nggak? Kira-kira. Aman? Adama itu apa tuh Pak Guru? Adam sinonim dengan la. Oh ya tidak ya. Ya tadi saya cari non artinya, saya kira salah. Oke, berikutnya. Bagus, Ibu. Aman? Kita lanjutkan berikutnya. Tiga baris terakhir dari halaman 26. Apa ada yang belum terpahami? In ajaza. Ajaza al-ajzu bimana dhaif. Dhaif. Dha'ufa. Ajuza bimana dha'ufa. Bimana ghairu qadir. Ghairu qadir. Bimana adamul qudrah. Baik, kalimah ukhra atau ibarah ukhra. Oke, Berarti tidak sanggup artinya itu Pak Guru. Kalau Ibu memahaminya demikian, silahkan Bu. Saya inginnya tidak belajar bahasa Indonesia ya. Kalau Ibu memahami demikian, silahkan aja. Nanti Ibu yang akan menilai cocok apa tidak, gitu ya. Kalau ternyata tetap juga terasa nggak cocok juga, baru nanti kita tahap terakhirnya kita bantu. Allati turihahu. Roha. 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 Bimana yusrun. Naam. Yusrun. Istiroha. Baik. Naqtu ila al-faqrah at-taliyah. Ada paragraf yang berada di antara dua gambar. Yaumi. Belum terpahami? Yaumi atau apa? Gimana? Yushiru. Yushiru. Yusiru. Isyarah. Isyarah. Kalimah ukhra. Aman? Tanya Pak Guru. Silakan. Tanya. Fayafadu. Ya sama. Fayafadu. Pernah dengar itu kan? Bil khobdi, pernah kan? Bil khobdi. Oti.
Khobdi apa khobdi? Khofat. Khofat iya tahu. Ya. Itu 3 huruf yang sama dengan fayakhfadu. Ada rofa, ya, ada rofa, Khofat ada. ya kan? Eh, Jadi yakhfadu ra'sahu lawan dari yarfa'u ra'sahu. Ada lagi? Aman? Oke. Paragraf berikutnya, salat al-muttaji'. Silakan. Kalau ada yang belum terpahami. Mustanidan. Bermakna Mustanidan bimana yastanidu wa ittaja'a. Istanada yastanidu. Masalan idza ini kalau pernah dengar kata sanad. sanad, na'am. Pernah. dalam hadis ada sanadnya, berarti apa tuh? Jalur yang lewat jalurnya sana. Ini sanadnya sini terputus gitu. Jadi kayak ini sanad itu misalnya kalau ada baju itu supaya tidak terjatuh itu perlu ada sanadnya. Sebuah hadis supaya tidak terjatuh dalam arti tidak terputus, maka ada sanad yang kemudian menyambungkan dari satu periode ke periode yang akan datang. Wahid marah, Pak Guru. Wa ima usujud. Ima masdar min au ma'ayu mi'u. Isyarah. Naam. Af'ala yuf'ilu if'al. Au ma'a yumi'u ima. Ini sebagai bentuk toleransi kita kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah melekat karakter aktivisnya. Nanti Pak Kholik dan ibu-ibu yang lain boleh dijadikan narasumber ya. Jadikan narasumber. Ini. Apa makna-makna lengkapnya? Nahtu ila sadisan. Ada yang salisan? Ada yang isyaratin. Baik. Nah, al-faqra al-akhirah. Paragraf terakhir. Yaktafi di mana? Yaktafi di mana kafa yakfi kifayah. Oh, kafa. Wahid marah bi'ainiyah. Bi'ainaihi. Ainun. Ainun. Ainun, ainaini, bi'ainaihi. Bi'ainaihi. Kelas? Naam.
iktafaina bil bahath haula al mufradat al jadidah min hadzal dars. Oke, berikutnya sanakhtu ila taqdim al mafhum. Kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya, itu sharing pemahaman. Ya, nashkurullah azza wa jalla ala hazil fursah at-thamina. Ana ashkurukum syukran jazilan ala husni musyarakatikum wa mutaba'atikum li hadzal dars. Naltaqi fi yaumil jumu'ah al-muqbil insyaallah bi iznillah subhanahu wa ta'ala. Wa asallahu an yanfa'a lana ma ta'lamnahu fi hadzal yaum. Hayya nashkurullah bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaina bihadzal qadar lil yaum wa nalqakum insyaallah fi yaum al-jumu'ah al-muqbil. Hadza minni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.